یہ وقت ہے بدر کی جیت کے بعد کا۔ مسلمان ابھی اپنی فتح کی خوشی منا رہے تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جن لوگوں کو وہ اپنے ساتھ دیکھ رہے تھے ان میں سے کچھ اب ہمیشہ کے لیے ان سے دور جانے والے ہیں، اور ان کی جیت ایک غلطی کی وجہ سے ہار میں تبدیل ہونے والی تھی۔ جنگ احد، مکہ کے قریش کا بدلہ۔ بدر میں قریش کی بری شکست ہوئی، 70 لوگ قتل، 70 قید۔ اس ہار نے قریش کے تکبر کو اور بڑھا دیا۔ انہیں صرف ایک ہی چیز جلاتی تھی، ہم قریش کو محمد اور ان کے ساتھیوں نے کیسے ہرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلہ لینے کے لیے بہت بڑی فوج تیار کی۔ 300 سپاہی آرمر کے ساتھ لوہے کے، 700 عام سپاہی، 300 گھڑ سوار، اور ٹوٹل ملا کر 3000 کی فوج ہوئی۔ اس فوج میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں اسلام کے عظیم صحابی بن گئے، جن کے نام آج تک روشن ہیں۔ نمبر 1، سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے شمشیر تھے، جن کا نام سن کر دشمنوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ آپ نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں ہار نہیں دیکھی۔ ان کا ارادہ، ہمت اور بے مثال اسٹریٹجی انہیں اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم سپہ سالار بناتا ہے۔ آپ کی زندگی پورا طرح ایمان، تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھری ہوئی تھی۔ دنیا آج بھی انہیں فتح اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے آخر تک صرف اللہ کے دین کے لیے تلوار اٹھائی اور اپنی زندگی کے ہر پل اسلامی فوج کو مضبوط بنانے میں لگایا۔ نمبر 2، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز صحابی اور نہایت دانشمند تھے۔ آپ کی سیاسی سوچ، عقل مندی اور حکمت عملی اپنی مثال آپ ہے۔ مصر کی فتح آپ کے ہاتھوں ہوئی، اس لیے آپ کو فتح مصر کہا جاتا ہے۔ آپ کی سوچ، وچار، بے مثال تبدیل اور دورندیش پلاننگ نے اسلامی لشکر کو قوت بخشی۔ دین سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایمانی غیرت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حسن تھا۔ آپ کا نام آج بھی اسلامی تاریخ میں عزت اور شان کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، مگر بعد میں اللہ نے ان کے دل کو روشن کر دیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی دین کی خدمت اور جہاد میں گزار دی۔ ان کی بہادری اور شجاعت اتنی مشہور تھی کہ مشکل سے مشکل مقام پر لشکر انہی پر بھروسہ کرتا تھا۔ آپ نے جنگ یرموک میں بے مثال کردار ادا کیا، قرآن کا پرچم بلند رکھا۔ آپ کا نام اسلامی تاریخ میں بہادری، وفا اور ایمانی غیرت کی زندہ مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شام میں طاعون سے وفات ہوئی۔ نمبر 5، سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نمبر 6، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے سب سے بڑے مقابر تھے، مگر اللہ نے ان کے دل کو ہدایت سے منور کر دیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری قوت اور طاقت دین اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عزت بخشی اور آپ کا گھر امن کا مرکز قرار دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلامی تاریخ میں عزت اور شجاعت اور وفاداری کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مدینہ میں مشورہ۔ قریش 1 سال تک اپنی فوج جمع کرتے رہے۔ مدینہ میں جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ بزرگ صحابہ نے کہا مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے ہیں ہم، لیکن جوان صحابہ نے کہا نہیں، باہر نکل کر ہم لڑتے ہیں۔ آخر فیصلہ ہوا جنگ مدینہ کے باہر پہاڑ احد کے پاس ہوگی۔ احد کی جیوگرافی۔ جبل احد۔ جبل احد وہ پاک پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں
जंग ओहद हुई जहां सहाबा ने अपनी जानों का निसार किया। ये पहाड़ इस्लामी तारीख का जिंदा निशान है जो ईमान, कुर्बानी और सब्र की याद दिलाता है। हर साल लाखों मुसलमान इस पहाड़ को देखकर अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। जबल ओहद अपने अंदर जंग की कहानियाँ, कुर्बानियाँ और मुसलमानों की वफा की मोहब्बत सी यादें समेटे हुआ है। मैदान ओहद, सख्त जमीन, ज्यादा पत्थर, यही जंग हुई। और नंबर 3, जबल रुमहा, छोटी पहाड़ी जहां 50 तीरंदाज रखे गए। ये मुसलमानों का बैकगार्ड था। मुसलमान आर्मी 1000 से 700 कैसे हो गई? मुनाफिक लीडर अब्दुल्ला बिन उबय का पीछे लौट जाना। मुस्लिम्स पूरे 1000 थे, लेकिन मदीना के अंदर एक ग्रुप था मुनाफिकीन का, जिसका लीडर था अब्दुल्ला बिन उबय। उसने जाहिरी तौर पर तो इस्लाम कबूल कर लिया था और मुस्लिम आर्मी के साथ निकला, लेकिन दिल से वो जंग का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। जंग के रास्ते में ही 300 लोग वापस हो गए। जब मुस्लिम फौज ओहद पहुंच रही थी, अब्दुल्ला बिन उबय ने बीच रास्ते में बागी एटीट्यूड दिखाया और कहा, हम चाहे हमारी बात नहीं मानी गई, हम लड़ने नहीं जा रहे। और अपने 300 साथियों को लेकर फौज से अलग हो गया। रिजल्ट 1000 से 300 माइनस हो गए मुस्लिम्स और सिर्फ 700 बचे। इससे क्या इफेक्ट हुआ? मुस्लिम्स आर्मी की स्ट्रेंथ 30% से गिरकर रह गई। मोरल पर भी इफेक्ट पड़ा। मुशरिकीन की तादाद ज्यादा थी, मुस्लिम्स कम थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए 700 लोगों के साथ ही जंग लड़ने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजी, आपने जबल रुमहा पर 50 तीरंदाज लगाए और फरमाया, कुछ भी हो जाए, जीत या हार, तुम इस पहाड़ से कभी नीचे मत उतरना, चाहे तुम्हें हमारी लाशें परिंदों के मुंह में दिखाई दे। ये बहुत सख्त हुक्म था। जंग का आगाज, स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी। सामने से मुसलमान लड़ रहे थे, ऊपर से तीरंदाज पीछे की हिफाजत कर रहे थे। कुरैश बर्बाद हो रहा था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे रुककर मौका देख रहे थे। उन्हें पता था जब तक ये तीरंदाज हैं हम जीत नहीं सकते। कुरैश भागने लगे, मारे गनीमत छोड़कर अपना। तीरंदाजों का इम्तिहान, नीचे माल पड़ा देखकर तीरंदाजों ने कहा, हमने जंग जीत ली, हमने जंग जीत ली। और ये कह कर नीचे वो उतरने लगे। उनका लीडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु चिल्लाते रहे कि मत जाओ, रसूलुल्लाह ने हमें यहाँ रुकने को कहा है। लेकिन 50 से ज्यादातर नीचे उतर गए, सिर्फ 10 से 12 रह गए। ये ओहद की सबसे बड़ी गलती थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का पलटवार, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईगल आई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त अभी मुस्लिम नहीं हुए थे, वो कुरैश के तरफ से लड़ रहे थे। बहुत तेज दिमाग वाले और बैटलफील्ड का मास्टर। उन्होंने दूर से देखा पहाड़ी खाड़ी हो रही है। ये उनके लिए गोल्डन चांस था। घोड़े लेकर तेजी से राउंड लगाया। खालिद अपने घुड़सवार को लेकर तेजी से पीछे की तरफ घूम गया, जहां कोई मुसलमान गार्ड नहीं था। मुस्लिम्स सामने से जीत रहे थे। खालिद पीछे से टूट पड़ा उन पर और एक पलटवार किया। एकदम से सारी डायरेक्शन बदल गई। खालिद ने पहली स्ट्राइक पहाड़ी पर की, उसके बाद तीरंदाजों पर की, फिर सीधे मुस्लिम्स आर्मी के पीछे घुस गया। यहाँ सब मुस्लिम्स एकदम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सामने मुशरिक, पीछे से खालिद की चालाकी, लेफ्ट और राइट से एरोस, पूरा मैदान उलट गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत। वाशी जो भाला चलाने में माहिर था, हिंद यानी अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने यहाँ उससे कहा था, अगर तुम हमजाफ को मार दो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। वाशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मौका देखकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ। बाद में जब वाशी रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्लिम हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, मेरे सामने मत आया करो।
तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे हमजा की याद आती है। लेकिन वाशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में इस्लाम की तरफ से लड़कर मुसलैमा कज़्ज़ाब को अपनी भाला से कत्ल कर दिया, जिस भाला से हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। मुसलमानों में अफसोस और भगदड़। इसी बीच किसी ने आवाज़ लगा दी कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, रसूलुल्लाह शहीद हो गए। ये सुनकर डिसिप्लिन टूट गया, कई लोग पीछे हट गए। अल्लाह ने सूरह अल इमरान में फरमाया, जिन लोगों ने ओहद के दिन पीछे हट लिया, शैतान ने उन्हें उनकी कमजोरी की वजह से फिसलाया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक वो बहुत माफ करने वाला है, इसलिए हम उनका यहाँ नाम नहीं लेंगे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया तो हमें हक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ कुछ सहाबा रह गए, जिसमें से थे हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अबू दजना, हजरत उम्मे अम्मार, हजरत अली और कुछ 20 या 30 सहाबा। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन गए, अपने हाथ से तीर रोकते रहे। हाथ इतना उनका जख्मी हुआ कि दोबारा कभी फिर उठ ना सका। यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें असरा मुबशरा में शामिल नहीं किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, अब्दुल्ला बिन कुमै ने अटैक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए। नतीजा 70 मुसलमान शहीद हो गए। इनमें से अजीम नाम हजरत हमजा, मुसैब बिन उमैर, हंजरा यानी गासिरुल मलाइका, अंसार के कई बुजुर्ग और कुरैश सिर्फ 22 कत्ल हुए। कुरैश के यहाँ 2 बड़े मकसद थे, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना और दूसरा मदीना को तबाह करना, लेकिन दोनों में वो नाकाम रहे। मुसलमानों ने सीखा, जब कोई कौम अपना नबी का हुक्म ना माना तो उसका साथ क्या हो सकता है। लेकिन 1 साल बाद जंगे खंदक ने फिर से फौज जमा की और अगली जंग हुई जंगे खंदक की। सब्सक्राइब।